ఇప్పుడు మనకు ఈ జనరల్గా ఏరియా కంటే వాల్యూము అండ్ లెంతే మనకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఎక్కడెక్కడ లింక్ అవుతుందో చూద్దాం. సో వాల్యూమ్ సపోజ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ లింక్ చేసాం, బల్క్ మాడ్యులస్ని లింక్ చేయొచ్చా? బల్క్ మాడ్యులస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో ద బల్క్ స్ట్రెయిన్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? గామా డెల్టా టీ వస్తుంది. స్ట్రెయిన్ అంటే ఏదర్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ ఆర్ బీటా డెల్టా టీ ఆర్ గామా డెల్టా టీ. బల్క్ స్ట్రెయిన్ అంటే గామా డెల్టా టీ. దెన్ బల్క్ స్ట్రెస్ బీటాతో ఇన్వాల్వ్ వచ్చేస్తుందా మనకు? అదే కదా మన డిఫరెన్స్. యంగ్స్ మాడ్యులస్, బల్క్ మాడ్యులస్, రిజిడిటీ మాడ్యులస్ అవి అట్లా రిలేట్ చేసేది ఒకటి. ఇంకెక్కడ రిలేట్ చేయొచ్చు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడదామా? కెన్ వి టాక్ అబౌట్ ద డెన్సిటీ? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ? మాస్ డెన్సిటీ, మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమా? జనరల్గా మాస్ అనేది ఇండిపెండెంట్ టెంపరేచర్ కదా. మాస్ విల్ నాట్ చేంజ్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ విల్ నాట్ చేంజ్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. సో దట్ ఈస్ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ డెన్సిటీ. అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంటే డెన్సిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుందా? దెన్ లెట్ us relate density. Let us relate density. Density variation. Density variation. Let us relate the density variation. ఎలా వస్తుంది మనకి density variation? So mass per unit volume will be the density. Okay, let's say when the temperature is T1, I have the volume V1 and density ρ1. When the temperature is T2, then m by V2 will be is equal to ρ2. Okay, let us divide them. Divide m1 by V1, m1, that is V2 by V1 will be is equal to ρ1 by ρ2. V2 can be written as a linear approximation will take V1 plus V1 gamma delta T divided by V1, that is ρ1 by ρ2. Then from here V1 cancel, then ρ2 will be so ρ1 upon 1 plus gamma delta T. So density will be ρ1 by 1 plus gamma delta T, and as temperature is increased, density will be decreased. అంతే కదా, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ అయిందంటే డెన్సిటీ విల్ బి అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అనేది మాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంటే డెన్సిటీ అనేది తగ్గాల్సిందే కదా టెంపరేచర్తో పాటు. లెట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ విల్ స్టడీ హియర్, upthrust. We'll study here upthrust. Okay, upthrust. Let's say an object in a liquid. I have placed in a liquid expansion ki raaledu manam, but still we can manage to. So there is an object, so there is an upthrust will be acting on it, that is we call as the buoyancy force. ఎలా డిఫైన్ చేసింటాం దాన్ని? వెయిట్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్డ్ లిక్విడ్, వెయిట్ మీన్స్ m into g. సో m can be written as density into volume. So density of the liquid, volume of the immersed part of the solid into g. అంతేనా? సో upthrust will be is equal to density volume into g. Density of the liquid, then volume of the solid, and then మనం రాసేది into g. Let's say when temperature is T1, then upthrust U1 will be equal to density of the liquid, density of the solid. Liquid is L and solid is S. Liquid and the solid and G. 1 అని పెట్టాలి. ఎలా పెడదాం? This is 1, this is 1. అంతేనా? ఇంకా ఏం పెడదాం ఇంకా? So at temperature T2, then upthrust will be U2, will be is equal to density of the liquid 2, volume of the solid 2 into G. Divide. G మారుతుందా? Will it G depends on temperature? No, it is independent of the temperature. Divide them.
when I divide, that is U2 by U1, U2 by U1, that is density of the liquid, volume of the solid in the final case. I'll write there. When we divide them, then what I'll get there? U2 by U1, density of the liquid, volume of the solid finally, divided by density of the liquid, volume of the solid initially. And then now this is U2 by U1, U will be is equal to liquid by liquid, then 2 by 1, then volume of the solid 2 by 1, and final by initial. Then what is the formula for final by initial? 1 by 1 plus gamma delta T. Then अదే वॉल्यूम कहते हैं, so density कहते हैं, so density final divided by density initial will be 1 plus 1 by 1 plus gamma of the liquid into delta T, and अదే वॉल्यूम अनुको V2 is equal to V1, that is V2 by V1, that is V final by V initial will be is equal to 1 plus gamma of the liquid into delta T. Gamma of the solid liquid కాదు కదా, gamma of the solid into delta T. When I substitute there, U2 by U1 will be is equal to rho 2 by rho 1, this is 1 plus gamma of the solid delta T divided by 1 plus gamma of the liquid delta T. అంతేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం, 3 cases will be possible here. ఏంటి 3 cases అంటే, as I increase the temperature, liquid also expands and object also expands. అంతే కదా, ఏదో బాల్ వేసావు దాంట్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ ఆల్సో ఎక్స్పాండ్స్ అండ్ దిస్ ఆల్సో ఎక్స్పాండ్స్. సో there may be a situation solid expansion is same as that of liquid expansion. Solid ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందో లిక్విడ్ కూడా అంతే ఎక్స్పాండ్ అయింది, and then no change in, అంటే ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నో చేంజ్ ఇన్ ద అప్థ్రస్ట్. సో దట్ ఇంప్లైస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద అప్థ్రస్ట్. U2 is equal to, then what happens if the solid is greater than that of liquid? Expansion of solid is greater than that of liquid, then U2 will become greater than U1. అంటే సాలిడ్ ఎక్కువ ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయింది అనుకో, సాలిడ్ ఎక్కువ ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయిందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఇమ్మర్స్డ్ పార్ట్ అనేది కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది, దాని అప్థ్రస్ట్ వెల్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి, అంటే ఎక్కువ ఇమ్మర్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి. సపోజ్ థర్డ్ కేస్, లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్స్ మోర్ దాన్ సాలిడ్, అంటే లిక్విడ్ ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అయిందనుకో బాడీ లోపలికి వస్తుంది, సింక్, అంతే. దెన్ U2 విల్ బికమ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ U1. ఓకే, దట్ సాల్వ్ సాలిడ్ బై లిక్విడ్. చూడు రెండు గామాలే, ఒకటి గామా ఆఫ్ ద సాలిడ్, ఇంకోటి గామా ఆఫ్ ద లిక్విడ్. సో వెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, నాట్ ఓన్లీ బాడీ ఎక్స్పాండ్స్, లిక్విడ్ ఆల్సో ఎక్స్పాండ్స్. సో లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ కాలేదు అన్నాడు అనుకో, చాలా ఈజీ కేస్ అది. సో లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ కాలేదంటే గామా ఆఫ్ లిక్విడ్ ఏం పెట్టుకుంటాం, 0. then అప్పుడు ప్రాబ్లం సింపుల్, 1 plus gamma s into delta T, then definitely U2 is greater than U1, అంతే all the cases. When liquid also expands, then the situation we need to think. In the liquid relation there is a volume, that is volume of not liquid, volume of body, a density that is of liquid. అందుకని రెండు ఒకదాని కాదు, గుర్తుపెట్టుకో, డెన్సిటీ ఏమో లిక్విడ్ది, వాల్యూమ్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ది, కాబట్టి మనకు రెండు సపరేట్గా వస్తున్నాయి. రెండు ఒకే దాని ఉంటే ఏం రాస్తాం, మాస్ రాసేస్తాం కదా అక్కడ. సో మాస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కదా, అర్థమైందా? సో దట్స్ వై బీ కేర్ఫుల్ హియర్. యా, సో డెన్సిటీ వేరియేషన్, జస్ట్ యూ నోట్ డౌన్ దిస్. దెన్ అప్థ్రస్ట్ కేస్ ఆల్సో యూ నోట్ డౌన్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ us. Okay, fine, I hope it is clear.